प्रभु आम को दया कले सप्ताह सारा प्रभु आम जत्न ने आम आवश्यकता देले आम को सुरक्षा रखिले सुस्थ सबल रखी पर्यंत प्रभु आम को बढ़ाए पुनर्बार प्रत्येक को एकत्रित कर सेवा उपासना करने प्रिय प्रभु को धन्यवाद दो जो साहाଯ୍ୟ से जे आम मंगलकारी दयाकारी पर्यंत विश्वासता आम प्रति रखिंट जदिओ आम कष्ट दौ तथापि प्रभु आम सलह कर प्रेम करपर्यंत पढ़े आई सेवा उपासना करने ये गोटे मूल्यवान समय दे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दिए आते प्रभु आम को दिन देखा जीवित रखुंट समय प्रदान कर प्रेमिक पिता परमेश्वर से बलिदान को आम स्मरण करूँ प्रेम को दया क्षमा जहाँ आम प्रति समस्त को स्मरण कर आज उपासना आम गौरव प्रशंसा कर वर्तमान आम आरंभ करने पूर्व गीत संहिता 36 आज आम 11 ठारू 20 पद पर्यंत आम अध्ययन करवा परमेश्वर गौरव प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरि मिलित भाव में आम अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर पुणी से मध्य इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी तही मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी मात्र फार और तार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी जे प्रांतर दे आपना लोक मान को गमन करा जाय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी जे महाराज गण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी पराक्रांत राजागण को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी किमोरियो माने राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी पुणी बासन राजा ओक को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंतकाल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य श्रवण आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु यह बुझिया साहाय्य करंतु महान पिता परमेश्वर महान आश्चर्य कार्य को बुझिया प्रभु अनुग्रह करंतु एथि द्वारा मध्य परमेश्वर महान प्रकाश करछंती तेणु प्रभु को धन्यवाद दिए आज अध्ययन श्रवण प्रभु आम आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर आम प्रत्येक को आशीर्वाद करने संगे संगे अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांच वर्तमान आम प्रार्थना करवा आरंभ प्रार्थना करवा आज उपासना परमेश्वर हस्ते आम समर्पित करवा ये समय मध्य मुझे आम मान गहन आंटी अच्छा मिसेस संध्या राणी तांडी आंटी को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना आम पढ़ाए Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. धन्यवाद धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करछु आपा तुमर गौरव करछु एते बेले प्रभु आमाने अपराह्न मध्य प्रभु विभिन्न स्थान रु प्रभु आमाने जो मंदिर बसिबार सुयोग पाइछु ए पर्यंत जो माँ भौणी माने बसिबार सुयोग पाए से मानकु प्रभु तुमे ताको जेपरि बसी तुमर आशीर्वाद रो ओ तुमर पद तले बसी तुमर वाक्य सुनिबु तुमर आशीर्वाद नेबु आ समस्त तुमर उपस्थिति अनुभव करी जीवन रो यात्रा पथरे प्रभु तुमर पद चिन्ह दे चालिबु ए जगतर समस्त विनष्टता रु आमार को सुरक्षा कर जेते परिवार आमे स्थान आज प्रभु एकत्र प्रार्थना करूछु आपा समस्त परिवार को आशीर्वाद कर प्रिय तुमर प्रिय दास माने जो माने तुमर सेवार अछंती से परिवार गुड तुम आशीर्वाद कर ए दुर्दिन जगत रे प्रभु केते कष्ट साध्य तुमर वाक्य कहिबा जीवा
ଆସିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣୁଛୁ ବାପା ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଜଗତରେ ତୁମେ କହିଲ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତୁମେ କହିଛ ବାପା ସେପରି ଆମେ ଏ କ୍ଲେଶରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ପାଇବୁ ଆଉ ଜୀବନର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ଆମେ ଯେପରି ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡୁ ସେପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ଆଜିକାର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆରାଧନା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁ ଭାସି ବଢି ନଈ ବଢି ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତରଳି ଯାଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଜଗତକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର ଏ ବର୍ଷର ଚାଷ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହଉ ଏ ବର୍ଷାର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭୁ ପାଗ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପାରିବେ ସେପରି ସେଇ ପାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମର ରବ ଦେଇ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ନା ଯତ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାଁରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଷିକର ସମୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆମେ ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ହୃଦୟ ଏ ମନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆକୁ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆଉ ଆଜିର ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ସମିତା ମିସେସ୍ ଲାଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ୱାର୍ଷିକରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ସମିତା ମିଶ୍ରା ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ थैंक यू वेरी मच प्रभुଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଗୃହର ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମ ସଂଗତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଏ ସମୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ହାଲେଲୁୟା आहे भज मन ख्रीष्ट नामरे हुइब परित्राण आहे भज मन किते भाबिले पाइब दर्शन आहे भज मन शून्यर
ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜୟ ବିରାଜ ଦୟାବାନ ଆହେ ଭଜ ମନ সিংহাসন আগে বিদ্যমান খর্ব খর্ব ধর্ম দূত গণ চবিশ প্রাচীন মুকুট গড়িণ চবিশ প্রাচীন মুকুট গড়িণ बोलू थांती धर्म 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 आहे भज मन अगण्य जनता साधु मान सेवा भजन रे करी ध्यान प्रेमे परिपूर्ण आनंद करन्ति प्रेमे परिपूर्ण आनंद करन्ति बिजुळीर परि तेजबान आहे भज मन त्राणकर्ता प्रभु जीशु ब्रह्म ईश्वर दक्षिणे विद्यमान विश्वासींक पाई करन्ति प्रार्थना विश्वासींक पाई करन्ति प्रार्थना दिया धर्म आत्मा शांति दान भजन आहे सर्वभक्त जन सुण ईश्वर दक्षिणे कर ध्यान मरण पर्यंत विश्वासी होइण मरण पर्यंत विश्वासी होइण अन्ते भोग स्वर्ग सुख मान आहे भज मन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु ए समय रे आ गुटे गीत गान करी आराधना करबाकू जिबा आराधना संगीत बहिर 8 पुस्तार गीत गान करबाकू जाउची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना ही गीत गाई करे बंदना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना एही गीत गाई
জীবন যাহা পাইଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ଆସ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଦିଆ ଧନ୍ୟବାଦ। প্রভু নামে ভক্তি জিতে ঘেন আশীর্বাদ। পরম পিতা ঘেনিলে আম জীবন যাতনা। পরম পিতা ঘেনিলে আম জীবন যাতনা। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उच्च प्रशंसा गौरव करते। हालेलुया हालेलुया। सदा प्रभु किए प्रवास करिब तुम आबासरे। বাস করিব কিয়ে পুণ্য পর্বতরে। হে সদা প্রভু কিয়ে প্রবাস করিব তুম আবাসরে। অন্তরରୁ ଯିଏ ସଦା ସତ୍ୟ କହେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ସଦାଚାରୀ ହୁଏ। ପର ନିନ୍ଦା ଯାର ନ ଥାଏ। ପର ନିନ୍ଦା ଯାର ମୁଖରେ ନ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁର ନିଷ୍ଠ କେବେ ନ করে ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଧନ୍ୟ ହେବ। ସିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ। অধর্ম ঘৃণিত যাহার দৃষ্টিরে ধার্মিকକୁ ଯିଏ সমাদর করে। ক্ষতি হেলে ମଧ୍ୟ কথা যে রক্ষে। ক্ষতি হেলে ମଧ୍ୟ শপথ যে রক্ষে। আপনা প্রতিজ্ঞা অন্যথা ন করে সে ধন্য ହେବ ଧନ୍ୟ ହେବ। ବାସ କରିବ ସେ ତୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ। हे सदा प्रभु किए प्रवास करिब तुम्ह आबासरे।
ସୁଧ ଲୋଭେ ଯିଏ ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ। ସୁଧ ଲୋଭେ ଯିଏ ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ ସକର୍ମ କରାଇ, ଯେଉଁ ଜନ ସକର୍ମ କରାଇ, ଅଟଳ ରହିବ ଚିର କାଳ ପାଇ। ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଧନ୍ୟ ହେବ, ବାସ କରିବ ସେ ତୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚା ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସପ୍ତମ ମାସର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚା ଆଣି ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦିନ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଲ। ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମ ସଂଗତିରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢାଇ ଆଣିଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ, ତୁମେ ହିଁ ଶେଷ, ତୁମେ ତୁମେ ହିଁ କ୍ଷୟ, ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ତୁମେ ଜିହୋଭା ଜିରେ, ତୁମେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟର ସାଧ୍ୟକାରୀ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମରି ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୟା ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡମାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷିତ ହୋଇ ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଳ ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସେହି ଶ୍ରବଣ ଠାରୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସମୟରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଯୋଉଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନିଅ, ତୁମରି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମରି ସେହି ପର୍ବତରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପିତା, ଆମେନ୍। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो, अति अर्थपूर्ण गीत भक्तिर सहित परमेश्वर गौरव प्रशंसा कले, निजको समर्पित हो निजको परमेश्वर धन्यवाद। प्रत्येक को निकटवर्ती बहुत बहुत धन्यवाद। साथ परमेश्वर दया अनुग्रह भक्ति मूलक संगीत सहित धन्यवाद प्रार्थना द्वारा पढ़ाई ने आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर निमंते व्यवहृत होती परमेश्वर को गौरव देइथिबारु आपन को बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को प्रचुर भाव आशीर्वाद। थैंक यू। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग
परमेश्वर पवित्र वाक्य माने अध्ययन द्वारा जानिबा ए समय मध्य मु आह्वान करे आगको आसिबे एवं अध्ययन करिबे मिसेस सुनुलिमा समकालिका समस्त ख्रीष्टीय मोर भाई बोन के मोर ख्रीष्ट प्रेमे नमस्कार। আসলে আজ বাইবেল রিডিং 63 অধ্যায়ে 1 থেকে 11 পর্যন্ত। হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করিব। আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত। শুষ্ক শান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে এইরূপে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাইয়া থাকিতাম, তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখিবার জন্য, কারণ তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে, এইরূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করিব। আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাইব, আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে যেমন মেদ মজ্জাতে হয়। আমার মুখ আনন্দপূর্ণ ওষ্ঠাধরে তোমার প্রশংসা করিবে। আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয়ে ধ্যান করি, কেননা তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ। তোমার পক্ষ যুগলের ছায়াতে আমি আনন্দধ্বনি করিব। আমার প্রাণ পদে পদে তোমার অনুসঙ্গী, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিয়া রাখে। কিন্তু উহারা বিনাশার্থে আমার প্রাণে অন্বেষণ করে, তাহারা পৃথিবীর অর্ধস্থানে যাইবে, তাহারা খড়গের হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহারা শৃগালের খাদ্য হইবে। কিন্তু রাজা ঈশ্বরে আনন্দ করিবেন, যে কেউ তাহাতে শপথ করে সে শ্লাঘা করিবে, কারণ মিথ্যাবাদীদের মুখ রুদ্ধ হইবে। প্রভু এই পবিত্র বাক্যে আশীর্বাদ করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद माइक। ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर को गौरव हो। बहुत बहुत धन्यवाद माइक को अति सुंदर वाक्य आम को अध्ययन द्वारा शुणाइले। से महान परमेश्वर केवल आम प्रत्येक भरोसा रही परमेश्वर ठारे, कारण से होती महान से सृष्टिकर्ता। धन्यवाद माई, अति सुंदर वाक्य द्वारा मान गोटे शिक्षा प्रदान कले। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही मेमोरी भेट मुखस्थ पद स्वर्णमय पद आपण मान समय यदि आपण माने मुखस्थ करिसेंती तो प्रभु को गौरव निमंते आपे हाथ निज व्यवहृत होई पारिबे परमेश्वर को गौरव। ए समय होची आपण मानकर मुखस्थ पद आपण माने कहि पारिबे। निश्चय मंगल और दया मोहर जीवन जाए, पुणी मु सर्वदा सदा प्रमुख गृह रे बास करिबी। गीत संगीता 23 पर्व 6 पद। धन्यवाद। समस्त को मोर नमस्कार। गीत संहिता 15:1-2। हे सदा प्रभु, तुम्भ आवास रे किए प्रवास करिवो, तुम्भ पवित्र पर्वत रे किए वास करिवो। जो जन सदाचरण ओ धर्म कर्म करे ओ अपना अंतकरण रे सत्य कहे। समस्त को नमस्कार। जे पर्यंत सदा प्रभु को उद्देश्य मिलु अछि, से पर्यंत तुम्हें माने ताहांकर अन्वेषण कर। जे पर्यंत से निकट रे अछंती, से पर्यंत ताहांक ठारे प्रार्थना कर। जिसाया 55:6 पद। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड। आजिर स्वर्ण पद गीत संहिता 23:1 पद। दाऊदंकर गीत। पृथ्वी ओ तहिर पूर्णता, जगत ओ तनिवासी समस्त सदा प्रभुंकर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को नमस्कार। स्वर्णमय पद अच्छी गीत संहिता 118:8-9। मनुष्य उपरे निर्भर रखिबा अपेक्षा सदा प्रभुंकर शरणागत हेबा उत्तम। अधिपति मानक उपरे निर्भर रखिबा अपेक्षा सदा प्रभुंकर शरणागत हेबा उत्तम। धन्यवाद। धन्यवाद। देख भाई माने मिलन रे एकत्र बास करिबा केमंत उत्तम ओ मनोहर। गीत संहिता 133:1 पद। धन्यवाद दीदी। और दीदी के कहया ପାଇଁ चाहती। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। हे परमेश्वर, तुम्हार स्नेहपूर्ण करुणा किपरि बहुमूल्य। पुणी मनुष्य संतान गण तुम्भ पक्ष छाया तले आश्रय नियंती। गीत संहिता
ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 145 ପର୍ବ 18 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 103 ପଦ। ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର, ହଁ ମୋ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହି ଏକକୁ ଆରେକ ଏହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଆଉ ମଧୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶା ଭରସା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଥି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏକକୁ ଆରେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା। ତାହା ଆଗେଇବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ କୁଇଜ, ଯାହାକି ଏକ୍ସୋଡସ୍ 21 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ତାହା ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଏବ୍ରୀ ଦାସ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ? 6 ବର୍ଷ ସେବା କରବ ଆଉ 7ମ ବର୍ଷରେ ମୁକ୍ତ ହବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଦାସଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ? ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବିନ୍ଧା ଯିବ। ଯଦି ସେ ଦାସ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଦାସ ସେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କରିଥିବ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ଦାସକୁ କହିବ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ଦାସ ହେବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ କବାଟ ପାଖ ବାଞ୍ଜୁବନ୍ଧରେ ଛିଡା କରି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବିନ୍ଧଣ କରିବେ। ସେ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଦାସୀ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବର୍ଷ ସେବା କରିବା ଉଚିତ? ଜଣେ ଦାସୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଲିକଙ୍କର ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ। ମାଲିକ ତାର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବେ।
ସାତ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାସୀକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ହଇବ। ହୁଏ ତେବେ ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ହଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଭୁଲ ବଶତଃ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ କରାଇ ଦିଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଯଦି ସେ ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ରୂପ ଦାବି କରିବ ତଦନୁସାରେ ତାର ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ହବ ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦାସର ଆଖିକୁ ଆଘାତ କରି କ୍ଷତି କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଚକ୍ଷୁ ପରିଷଦରେ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜ ଦାସର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଦାନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଧି ଥାଏ ତାହା ହେଲେ ସେଇ ପଶୁକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ହବ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆଉ ସେ ମାଲିକ ଯଦି ଜାଣିବି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନଥିବ, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଧି ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଚୁକ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷତିକାରକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତେବେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଦିଏ ଏବଂ ଏକ ପଶୁ ସେଥିରେ ପଡି ମରିଯାଏ ତେବେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଯଦି ସେ ପଶୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋରୁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ମାଲିକ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଘୋଡାଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପଶୁ ପାଳନକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତେବେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ତେବେ ସେ ଜୀବିତ ଗୋରୁକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ 2 ଭାଗ କରିବେ, ପୁଣି ମୃତ ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋରୁ ପୂର୍ବେ ବିନ୍ଧୁଥିବାର ଜାଣି ଯେବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ସାବଧାନ ରଖି ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଗୋରୁର ପରିଶୋଧରେ ଗୋରୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବ, ମାତ୍ର ମୃତ ଗୋରୁ ତାହାର ନିଜର ହେବ। ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏକ ପଶୁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ପଶୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପଶୁ ପାଳନକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ?
30 ସେକଲ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ପଦରେ। ତ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଏଗୁଡା ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି। These are the laws you are to set before them. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year he shall go free, without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife when he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, I love my master and my wife and children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door of the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. If a man sells his daughter as a servant, she is not to go free as men servants do. If she does not please the master who has selected her for himself, he must let her be redeemed. He has no right to sell her to foreigners, because he has broken faith with her. If he selects her for his son, he must grant her the rights of a daughter. If he marries another woman, he must not deprive the first one of her food, clothing, and marital rights. If he does not provide her with these 3 things, she is to go free, without any payment of money. Anyone who strikes a man and kills him shall surely be put to death. However, if he does not do it intentionally, but God lets it happen, he is to flee to a place I will designate. But if a man schemes and kills another man deliberately, take him away from my altar and put him to death. Anyone who attacks his father or his mother must be put to death. Anyone who kidnaps another and either sells him or still has him when he is caught must be put to death. Anyone who curses his father or mother must be put to death. If men quarrel and one hits the other with a stone or with his fist, and he does not die but is confined to bed, the one who struck the blow will not be held responsible if the other gets up and walks around outside with his staff. However, he must pay the injured man for the loss of his time and see that he is completely healed. If a man beats his male or female slave with a rod and the slave dies as a direct result, he must be punished. But he is not to be punished if the slave gets up after a day or 2, since the slave is his property. If men who are fighting hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. But if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. If a man hits a manservant or maidservant in the eye and destroys it, he must let the servant go free to compensate for the eye. And if he knocks out the tooth of a manservant or maidservant, he must let the servant go free to compensate for the tooth. If a bull gores a man or a woman to death, the bull must be stoned to death, and its meat must not be eaten.
but the owner of the bull will not be held responsible. If, however, the bull has had the habit of goring, and the owner has been warned but has not kept it penned up, and it kills a man or woman, the bull must be stoned, and the owner also must be put to death. However, if payment is demanded of him, he may redeem his life by paying whatever is demanded. This law also applies if the bull gores a son or daughter. If the bull gores a male or female slave, the owner must pay 30 shekels of silver to the master of the slave, and the bull must be stoned. If a man uncovers a pit or digs one and fails to cover it, and an ox or a donkey falls into it, the owner of the pit must pay for the loss. He must pay its owner, and the dead animal will be his. If a man's bull injures the bull of another, and it dies, they are to sell the live one and divide both the money and the dead animal equally. However, if it was known that the bull had the habit of goring, yet the owner did not keep it penned up, the owner must pay animal for animal, and the dead animal will be his. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। Over to you, Bindu. Thank you. धन्यवाद। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम द्वारा अति विषय मान शिक्षा प्रदान कर गुड़ाए विषय जहाँ कि हमें जानी ना पर्यंत मैंने कही ना किंतु ये प्रश्न उत्तर कार्य द्वारा गुड़ाए विषय शिखा पारुअछु। आउथरे जोग देइथिबा भूमि माने उत्तर प्रदान करुछंती। तेणु एक आरेक जो सहयोग जो शिक्षणीय विषय चली तेणु आपणकर चेष्टा जो परिश्रम जो प्रभु आपको भाव आशीर्वाद करंतु। और जो मैंने पार्टिसिपेट नौछंती बहुत बहुत धन्यवाद। या शुणुले बहुत खुशी लगुच शिखा मिलूँ। तेणु जोग देकी कहूला लोक मानू प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ जो वीडियो शो आम कहते जो प्रश्न रखुंट उत्तर देवाई जो कहते उत्तर भी जहाँ दौरान वीडियो मध्यम आम देखिए आसबार शो कर देखले आम जना पड़ू पार्छु। तेणु आपको प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करूँ। यही प्रकार भाव आपको प्रभु व्यवहार करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान जदि कहारी टेस्टिमनी रही टेस्टिमनी देवाई चाहती तो आपण मैंने टेस्टिमनी दे पारे। प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रभु मान को विशेष धन्यवाद हो। गत 3-4 तारिख रे मोर मु गोटे सेमिनार रे थिली। आउ से दिन मो पो खाइला नै से पड़थिला मो बापा पाखरे रहंती। आउ मु जेतबे सेमिनार रे आसली संध्या 5:30 बेले से उठुना ताकू उठिली तोर पो आज खाइला नै एंती कहले कारण ताकू तापर चाल पाखरे गुटे हमर डिस्पेंसरी अछि। आउ कोन हेछि देखबार से माने जेतबे बीपी मापिले तार बीपी हाई होइछि बोली कि कहले डरी गली। तापरे पुणी थे से कहला बड़ हॉस्पिटल हमर बुर्लार अछि। ताकू कहले चल बड़ नाइ रे पो बीपी टिके हेछि किछि नै ती खाइ दे आ सोई पड़ बोली। तापर से चुप रहला राति रे सोई कि उठला। तापरे हमर जने प्रोफेसर अछंती और झियो को जे देखंती हमर फैमिली प्राय से डॉक्टर देखांती आ ताकू कॉल कली हां आसतु बोले। तापरे गलु से नर्सिंग होम रे देखले आ तार बीपी तो नॉर्मल अछि किछि नै बोली कहले। तापरे सब टेस्ट लिखिले लिवर टेस्ट पुनी सीबीसी तार सब किछि यूरिन टेस्ट सब लिखिले। आ यूरिन रे तार 2 ग्राम सुगर बाहरुछि आउ तार टेस्ट तापरे आउ थे टेस्ट करंतु बोले। तापरे आउ थे टेस्ट करला परे तार दिन मु कादिली राति रे मु जीएस कॉल को प्रेयर लगेली निजे भी प्रार्थना कली। आउ जते पालक मान कहली एंती तार छोट बळु किछि प्रॉब्लम देखि नै आज सेंती मु पूरा मेंटल प्रेशर मोर एते जोर हला जे
एते जनकर सेवा और पुणी मोर निजर एमती भाविली प्रभु ए सब कौन दिन को दिन बढ़ी जाऊ तापरे टेस्ट आसिला जो टेस्ट करी आर दिन टेस्ट करके आसिला बेले समस्त रिपोर्ट नॉर्मल हिची से प्रभु को धन्यवाद दिए आपण माने आमान परिवार पुणी मोर देह से वर्षा रे जाए ऑटो रे गली तथापि वर्षा रे एते बिजी गली जे मते पूरा ज्वर हो गला आउ एबे तथापि मु एबे भलो अछि मो पिला मानक पई मो पई मो बापा पई प्रार्थना करबे जेपरि से माने सुरक्षित थिले मु बाहरे जीवा को पड़े मु सेमिनार मानकू आउ क्लास करबा को मते पड़े से पई आमानकर सेवा कार्य को मो पई प्रार्थना करिवे ए प्रभु ईसा अक्ष द्वारा गौरवान्वित हो आमेन। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद आपको। देखिए आपण व्यस्त रहिते किंतु परमेश्वर साहाय्यकारी साहित्य କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ଅଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଦି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ମହିଳା ସମିତିରେ ବସି ପାରି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ବସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅଛି ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଶୀ ପ୍ରଧାନ ବି ଅଛନ୍ତି। दीदी नमस्कार। ए समय मध्य जो दुई साक्ष्य आप शुणी पारे से निमंते प्रार्थना पढ़ाई ने जीविका शिष्य केते दिन केते सप्ताह जोग दे पार नथिले विभिन्न कारणवशत किंतु प्रभु तांको अनुग्रह कले आज जोग देइछन्ति तांको परिवार निमंते सेवा कार्य निमंते प्रार्थना पढ़ाई ने आमंत्र तांडी दीदी संध्या रानी तांडी दीदी परिवार निमंते प्रार्थना पढ़ाई ने दीदी जो सेमिनार से जानती पढ़ाती मिनिस्ट्री निमंते फैमिली निमंते बापा अच्छा पुओ अच्छे प्रत्येक निमंते आप प्रार्थना करंतु विशेषकर जो व्यस्त रही प्रभु सुरक्षा प्रदान कर विशेषकर दीदी निमंते प्रार्थना करेंगे ठंडा सुस्थता पाई पारे प्रभु निमंते व्यवहार की पारे से निमंते प्रार्थना पढ़ाई ने आ गोटे विषय रही दिन मानक पूरा आम देश तो वर्षा किंतु ओडिशा रे को स्थान मानक अधिक वर्षा जो घर घर भीतर से पानी पशि जाऊँगी को स्थान में विशेषकर आम प्रार्थना करवा प्रभु लोक मान सुरक्षा प्रदान करूँ और आवश्यकता भी अच्छे वर्षा सुरक्षा प्रदान कर प्रार्थना पढ़ाई गोटे विषय आप प्रार्थना करेंगे। मोर गोटे प्रार्थना रिक्वेस्ट আছে আমাদের ভেটঘাটে যে ভাই উদ্ধবলিমা তার দেহ বেশি অসুস্থ, সে আইসিইউতে আছে, তার 50% রিকভার হয়েছে। তাহলে একটু প্রার্থনা তার জন্য প্রার্থনা করব, বিশেষ করে তার ফ্যামিলির জন্য প্রার্থনা করব, তারা বড় কষ্টে এবং দুঃখে আছে। থ্যাংক ইউ। आपनको भौणी ना भाई कहले नाम होची उद्धबलिमा जेम्स लिमा प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବାହାର ଦେଇକି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। হাসপাতালে আছে উদ্ধবলিমা। हाँ ठीक अच्छे। आसंतु प्रार्थना करिबा। जूम रा उपस्थित थिबा समस्त भौणी मान को मो ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर प्रभु आज दिनटी भलरे कटे प्रभु ए अपराह्न समय रे प्रभु अल्प केते जन भौणी मान को तुम्हें ऑनलाइन माध्यम रे एकत्रित कल प्रभु सेति धन्यवाद दे प्रभु।
ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ जो प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आसुची प्रभु तुम चरण तले रखुची प्रभु तुम्हें जे श्रवणकारी परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर तुम्हें देई थाओ प्रभु एतेबेले प्रभु से संध्याराणी भौणीकर साक्ष्य पई प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु ख्रिस्टियन जीवन ही साक्ष्यमय जीवन प्रभु साक्ष्य माध्यम रे प्रभु से तुमको परिप्रकाश करिथांती गौरवान्वित करिथांती प्रभु तांकर पुअर देह असुस्थ थिला प्रभु आउ आश्चर्य भाव तुम्हें ताको सुस्थता देल प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु रिपोर्ट मध्य सब नॉर्मल आसीबारे तुम्हें साहाय्य कल प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु एतेबेले प्रभु से जो कार्य सेवा कार्य करते से आशीर्वाद कर प्रभु विभिन्न स्थान को जाई सेमिनार और क्लास नियंती प्रभु से साहाय्य कर प्रभु तांको देह मध्य असुस्थ रही प्रभु सुस्थता देइचे प्रभु धन्यवाद दिए आउ जहा किछि शारीरिक दुर्बलता रही प्रभु संपूर्ण रूपे सुस्थता प्रदान कर प्रभु तांको परिवार मध्य रे तांकर बापा को मध्य तुम चरण तले दउची प्रभु तांको मध्य सुस्थ सबल शरीर रे रख परिवार रे प्रत्येक जो जो सदस्य माने अछंती प्रभु सेमानकर मध्य तुम्हें सहवर्ती हो प्रत्येक कार्य रे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें शिशु प्रिय जीशु प्रभु से छोट शिशुटीर आउ जहा किछि असुविधा और जदि रही प्रभु तुमर आरोग्यकारी हस्त विस्तार करी संपूर्ण रूपे सुस्थता प्रदान कर प्रभु तुम्हारी महिमा गौरव निमंते व्यवहार कर प्रभु एतेबेले प्रभु से उद्धव भाई निमंते प्रार्थना करुछि प्रभु आउ से असुस्थ होई आईसीयू रे चिकित्सित होउचंती प्रभु तुम्हें होच सुस्थकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हें जदि तुम्हें चाहिए से सुस्थता पाइबे प्रभु जो डॉक्टर नर्स माने चिकित्सा करुचंती प्रभु ऊर्धरु तांको बुद्धि ज्ञान दियो प्रभु से माने जेपरी भल भाव रे चिकित्सा करिवे प्रभु दया कर प्रत्येकटी मेडिसिन खाद्य जहाँ सब खाती प्रभु तुम्हारा आरोग्यकारी हस्त विस्तार कर प्रभु संपूर्ण रूपे सुस्थता पाई प्रभु तुमको धन्यवाद देवाको पारिबे दया कर प्रभु एतेबेले जहा किछि तांकर शारीरिक असुस्थता रही शुणिलु प्रभु 50% रिकवरी हेची आउरी 50% रिकवरी हबार अच्छी प्रभु तुम्हें आश्चर्य परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हें ख्यात सृष्टिकारी परमेश्वर एवं सुस्थकारी मध्य तुम्हार से आरोग्यकारी हस्त विस्तार करी तांको सुस्थता प्रदान कर प्रभु परिवार प्रत्येक को तुम्हें समस्त विषय सम्मुखीन होगा पई बल शक्ति साहस प्रदान कर प्रभु एतेबेले से भौणी को आउ जने भौणी को प्रभु तुम चरण तले दउची प्रभु अनेक दिन धरी से विभिन्न कारण जो उपस्थित होई पारि नथिले प्रभु तांकर जहा किछि अभाव असुविधा अछि प्रभु यीशु नाम रे दूर कर प्रभु सुस्थ सबल शरीर रख परिवार प्रत्येकंकर सहवर्ती हो तांकर प्रत्येकटी आवश्यकता तुम्हें पूरण कर प्रभु एतेबेले प्रभु वर्तमान वर्षा दिन प्रभु चारिआडे भीषण आकार रे वर्षा होउची प्रभु अनेक लोक प्रभु बासहरा होउचंती प्रभु गरीब लोकंकर प्रभु घर द्वार सब भांगी जाउची भासी जाउची अनेक विपर्य अवस्था रे अछंती प्रभु प्रत्येकंकर आवश्यकता तुम्हें पूरण कर प्रभु तांकर जो खाद्य वस्त्र बासगृह आवश्यकता रही प्रभु तुम्हें ही साहाय्यकारी मान को पठाओ प्रभु अनेक स्थान रे प्रभु एबे डायरिया ज्वर ठंडा काश सब लगी रही प्रभु प्रत्येक को तुम्हार आरोग्यकारी हस्त विस्तार कर सुस्थता प्रदान कर प्रभु पाग को सुस्थिर रख प्रभु विशेष रे एई वर्षा रे जो लोक जो माने प्रभु कर घर द्वार नाही घर भांगी जाइछि प्रभु तुम्हें समान कर सहवर्ती हुआ आवश्यक साहाय्य तुम्हें समान कर निकट को पठाओ प्रभु एतबे प्रभु ऑनलाइन को तुम्हें सुस्थिर रख प्रभु नेट जेपरी भल भाव कार्य करिवो शेष पर्यंत एई परि दया कर प्रभु एई अल्प निवेदन प्रभु यीशु नाम रे मागिलु आमेन दीदी समस्त विषय गुटी गुटी करी परमेश्वर निकटवर्ती कराइछंती निश्चय प्रभु हमर प्रार्थना सुनिछंती उत्तर प्रदान करे उत्तर प्रदान करिछंती आपको बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विषय प्रभु इच्छा करी वर्तमान हमने आ गोटे विषय ने प्रार्थना करिबा हमन को गहन रे मिसेस नलिनी जेना प्रेज द लॉर्ड माने प्रार्थना करिबा हम देश पर देशर शासन कर्ता मान प्रार्थना करिबा प्रभु सुमंतु ज्ञान प्रदान करतु उत्तम जीवन दियतु उत्तम भाव देश को चालित करिबा निमंते न्याय सहित नेबा निमंते
ଜେଲରେ କେତେ ଜଣ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତ କଣ କରନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ସମସ୍ତ ମହିମା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। କାରଣ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା। ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ରାଜା। এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଅଛ ରାଜା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ରହୁ ରହୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଏତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାର ଠାରୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପିତା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଗୌରବମୟ ରାଜା, ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଅନେକ ଦୋଷୀ ଭାବରେ, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ବନ୍ଦୀରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଯଦି ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ କୃଷକ ନାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଫେଲୋସିପ ରେ ଆରମ୍ଭରୁ এই ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ରାଜା। ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହୋ ରାଜା। ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷିତର କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବୁ ରାଜା। এই କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ଛାଡି ନଦେବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ, ତୁମରି ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର। ତୁମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି
ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆଗାମୀ ସକଳ ସମୟକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗିଲି ପିତା ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर समस्त विषय प्रभुता उत्सर्ग କରିଛନ୍ତି प्रार्थना କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ଅତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର এই ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପରେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ এই ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଲରେଡି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ କରେ ବିଶେଷ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁବାସୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ସେମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ କହିବି ତାହା ନୁହେଁ। ମତେ ଗତକାଲିଠୁ ଜ୍ୱର ଭାଉଜକୁ ବି ସକାଳେ ଫୋନ କଲି ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁ ଡରିକି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛୁ କହିଲେ ମତେ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ ହଠାତ୍ ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କାଶ ହଉଛି ଜ୍ୱର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ନଳିନୀ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବିହବାଜିରି ସଦା ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ଆଜି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ତୁମରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୋ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ତୁମେ ରହି ମତେ କଢାଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତା ମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7:1 ପଦରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଅନନ୍ତର ସଦା ପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ସହ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲୁ। ଏଠାରେ ନହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସହ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲୁ। ଏହି କାଳ ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ଆଦିର 6:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୋହୁ କି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଜର ମୁଖରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲୁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ମୁଖରୁ ନହୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଥଣେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 6ରେ ଆମେ ତଳକୁ ପଢିଯିବା। ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟଚାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଏଠାରେ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟଚାରୀ କାଳର ସମୟରେ ନୋହଙ୍କୁ ଜଣକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କୁ ଜଣକୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସହ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋହଙ୍କୁ ଏକ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ସହ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ନୋହୁ ଜଣେ ହିଁ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ। ତାର 3ଟା ପୁଅ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, କି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, କି ତା ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ନୋହଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ, ଏବେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଥିଲା, ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଦୁରାତ୍ମ୍ୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ଘରର ମୁଖିଆ ହିଁ ଅଛୁ। ଆମର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପରିବାରକୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ। ଆମେ ଜଗତର ଲୋକ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ କହିବାଟା, ଆମେ ଜଣେ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାଟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାଟା ହିଁ ଉତ୍ତମ। ଆଉ ନୋହ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାରୁ ସେ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିବାରକୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପୃଥିବୀ ବହୁବଂଶ ହେବ। ଜଣେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହେବାରୁ ସେ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋବକୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 1ମ ପର୍ବରେ, ଉସ୍ ଦେଶରେ ଆୟୋବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ, ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆୟୋବକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଆଉ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ପୁଣି 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର କେତେ 7 ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର, 3 କନ୍ୟା
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଥିଲା, ଆଉ ମେଷ ଥିଲା, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଅଭାବ କଣ ଥିଲା? ଏବଂ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ, ଉତ୍ସାହୀ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି, 1ର ତଳକୁ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାଳିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା। ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା ଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। କାରଣ ଆୟୁବ କହିଲା, ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ଆଉ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆୟୁବର ଚିନ୍ତା ପରିବାର ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମନେ ମନେ ପାପ କରିଥିବେ ଆଉ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଆୟୁବର ଥିଲା। ଆଉ ଆୟୁବର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲା, ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କଲି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗମନା କରି ମୁଁ ଆସିଛି। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବଙ୍କୁ ମନେ ଦେଇଅଛ? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁବକୁ, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଆଉ ଆଉ ମନ ଦେଇଅଛ, କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପରି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁବ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ଯେ ଆୟୁବ ପରି ପୃଥିବୀରେ କେ ନାହାନ୍ତି। ସରଳ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ। ଆଉ ଶୈତାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରଖିଥିବାରୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆୟୁବ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମେ ତାକୁ ହରଣ କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି ଯେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଶୈତାନ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ଘରେ ଯେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଗଲା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଶୈତାନ ନେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଘରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଶୈତାନ ନେଲା ନାହିଁ ବୋଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ତାନା ମାରି କଥା କହିବାକୁ କିଏ ନଥିଲେ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଦେଲା ଶୈତାନ। କାଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଟାନା ମାରି କଥା କହିଲେ କାଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଶୈତାନ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଘରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାଳେ କାଳେ କଣ କହିଦେଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଶୈତାନ ଚାଲାକିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ତାନା ମାରି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ବି ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆୟୁବ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ
ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛି। ଶୈତାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋବକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରେ, ହାରିଗଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆୟୋବ ଏଠାରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମନେ ମନେ ପାପ କରିଥିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଆୟୋବ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଆୟୋବ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ, କାଳେ ମୋ ପିଲା ମୋ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ପରା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ, ମୋବାଇଲ ଧରୁନରେ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସେ ନୋହଙ୍କ ପରି ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା, କୋଉ ପ୍ରକାର ବଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଣେ ଆୟୋବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଜଣେ ନୁହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଥିବାରୁ ସେ ପରିବାର ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ନୋହ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି ଆୟୋବ ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତା କି ପ୍ରକାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁ ମିଶିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭୟ, କାଳେ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଲେ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବ ପରା ଭୟ। ସାନ ପିଲା ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଳେଇଲେ ପିଲା ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି। ଏ ଭୟ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ବଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉ ବଳି କି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଉପବାସ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କେତେବେଳେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ସହ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମେ ସହ ପରିବାର ଠିଆ ହେଇପାରିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକାର ଥିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଜେ ବିବେଚନା, ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଠିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ମୋ ପରିବାର, ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମେ ସହ ପରିବାର ମିଶିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବାରୁ ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠାରେ ଜଣେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସହ ପରିବାର, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସହ ପରିବାର ବୋଲି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବରେ ଆମେ କେତେ ଅଂଶ ପଢିଯିବା। କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ନିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସହ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସତ ସେନାପତି, ସେ ଆଉ କାଇସରିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ। ସେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ କର୍ନିଏଲ ଥିଲା। ଆମେ 2 ପଦରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ସହ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ।
ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସତ ସେନାପତି ବୋଲେ 100 ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। 100 ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, 100 ଜଣଙ୍କର ମନ 100 ପ୍ରକାର ଥିବ, 100 ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା 100 ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାହା ଘରେ 4 ଜଣ, କାହା ଘରେ 5 ଜଣ, କାହା ଘରେ 6 ଜଣ, କାହା ଘରେ 7 ଜଣ। ସେହି ପରିବାରକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆମେ ଟିକେ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନଥାଏ। ଏ କାମ ସେ କାମ, ସେ କାମ ଉପରେ କାମ, ସେ ଉପରେ କାମ। ଆଉ ସେ ସତ ସେନାପତି ଗୋଟେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି କର୍ଣ୍ଣିଏଲକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ। ସେ ସହ ଅଣଜିହୁଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଇସାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହ ପରିବାର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଚାହିଁ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ଶରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠିଅଛି। କର୍ଣ୍ଣିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ସହ ପରିବାରର ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଶରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଅଛି। ବୋଲେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ କରିଥିବେ। କେମିତି ଦାନ ସେମାନେ ଦେଇ ନଥିବେ ପରିବାର ସହିତ ଯେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଶରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇଛି। ଆମେ ସହ ପରିବାର କଣ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସମାନ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି କରିଦେବା, କାଲିକି ନାହିଁ, ପରଦିନକୁ କରିଦେବା, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହଉଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହଉଛି କି? ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସେଇ ଦାନକୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସହ ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ନଥିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କାମ କରୁଥିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଥିବ। ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ସହ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆଜିକାଲି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗରେ ବାପା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ମା କରୁନଥିବ, ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ବାପା କରୁନଥିବ, ଆଉ ପିତାମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ପରିବାର ଗୁଡାକରେ ଅଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ପରିବାର ଗୁଡାକରେ ଅଶାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କର ଟାଇମରେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ। ଆମେ କହିବାକୁ ବି ଡରି ଯାଉଛୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ ସେନାପତି, ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିବି।
ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 100 ଜଣର ଅଧିକାରୀ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ସେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ସେହି ଦାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠା ଯାଇଛି ଶରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କର୍ନିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା। ଜାଗତିକ ହିସାବରେ କର୍ନିଏଲର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପରିବାରର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ମନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ ଦେବାରେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ କର୍ନିଏଲ ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ଥିବାରୁ, ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଆଡେ କର୍ନିଏଲକୁ ଛାମୁରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେପଟ। ଆଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ 10ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିଲେ ଜାଣିବା ପିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେପଟ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ପୁରସ୍କାର ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି। ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପୁରସ୍କାର ପରମେଶ୍ୱର କର୍ନିଏଲର ପରିବାରକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ, ପରିତ୍ରାଣ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର, ସେଟା କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ତମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇ ତୁମେ କିଣିବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ୍ବାନୀ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କିଣି ପାରିବ କି? ସେ କିଣି ପାରିବ କି? ଆମ୍ବାନୀ ଭୁଲରେ ବି କିଣି ପାରିବ। ସେ ପୃଥିବୀର କୋଉ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରରେ କି 1 ନମ୍ବର ଧନୀରେ ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ କିଣି ପାରିବ? କିନ୍ତୁ କର୍ନିଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିଜାତି, ସେ ଅଣଜିହୁଦୀ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠା ଯାଇଛି। ଆଜି କର୍ନିଏଲର ପରିବାର ପରେ ଆମେ କି ଆଜି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଥିବାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେ ପ୍ରକାର କି? ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ପରିବାର ଉତ୍ତମ ଅଛି କି? ଆମର ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଆଜି ମୋର 10 ମାଂସ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଛୁଆର 10 ମାଂସ ବି ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ମୋ ଛୁଆ ଛୋଟ ଜବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ପରିବାର ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ ଦିଅ, ସେହି ଦାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆସୁ, ବାଧା ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମର ପରିବାର ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦାନ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ ଦଉଛି କି ନା କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦାନ ଦଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କି? ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି କର୍ନିଏଲ ଗୋଟେ ସତ ସେନାପତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନ ଦେବା ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଦାନ
କର୍ନିଏଲର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ସହ ପରିବାର ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସହ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନୋହଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ ଆଉ ନୋହ ସହ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ନୋହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ଆଉ ସହ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆୟବ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କ୍ରିୟାତ୍ୟାଗୀ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୁଖରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଆୟବ ଆଉ ନୋହଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ମୋର ଦାସ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠି କର୍ନିଏଲର ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ କେବେଠୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଦାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ହେବାରୁ ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ରାଣର ପୁରସ୍କାର ମୁକୁଟ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖିଆ ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ସତୀ କନ୍ୟା ହେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମକୁ ଯାଇ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ। ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ସତୀ କନ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମୋର କହିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ନମସ୍କାର।